وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من عباده العلماء. محترم المکرم جناب صدر حکم صاحبان اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اکرام اور میرے سامنے بیٹھے عزیز ساتھیوں اور بہنوں، آج کی سالانہ مسابقہ انجمن میں میرا تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے دین، اہمیت اور فوائد. پیاری بہنوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ دسوں تک انسان کی پہچان اس کی علم سے ہوتی ہے. علم ہوتی ہے جو انسانوں کو دے کر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی یہ نہیں کہ آپ فرما دیجیے کہ علم والے اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا: انما یخشی اللہ من عباده العلماء. یعنی اللہ کے بندوں میں ایسے اہل علم رہتے ہیں. پتہ چلا کہ علم دین سے اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا. دینی بہن علم دین کا طلب اور اس کا حسن مسلمان مرد اور عورت کے لازم ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے سرور پناہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: طلب العلم فرض علی کل مسلمین. یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں فائل ہے. مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لڑکیوں کو حتی امکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بس یہ بھی جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی ایک کنبے کی تعلیم ہے. اس لیے کہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کے علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ اس کی تعلیم اور تربیت سے فیضیاب ہوگا. لڑکیوں کے علم دین اہمیت کے پیش نظر ہمارے شریعت میں مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے. آپ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ میں ایک دن کیوں عورتیں کی آواز و نصیحت کے لیے خاص کر رکھا تھا، اسی لیے تو پھر ان کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عورتوں کو جانے کا تاکید حکم کیوں ہے، اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی امام کا خطبہ سنیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں. اور اگر ہم دور نبی کا جائزہ لیں تو ہم بہت ساری ایسی خواتین ملتے ہیں جو ان کے آسمان پر افسر کی حیثیت رکھتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے لیجیے، اگر ان کے ہزاروں حدیث ہمیں نہ ملتی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری گھریلو اور سنتوں کا علم کبھی نہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے پاس دن کا مسائل پوچھنے آتے اور ان کے رائے کو اہمیت دیتے. میری پیاری بہن، آج کی اس کچھ بھی دور میں جبکہ فیشن پرستی کے چکر میں تر کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، سرمایہ مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے. ایسے حالات میں تو لڑکیوں کے لیے زیور سے آراستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے. اس لیے میری بہن عرض کیجیے کہ ہم بھی سیکھیں گے اور تیزی سے دیگر کی طرف جا رہے ہیں. معاشرے اصلاح کی بھرپور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ پیاری بہن اس حقیقت سے انسان ہے کہ جب تک انسان کی پہچان اس کی علم ہوتی ہے، علم وہ چیز انسانوں کو دے کر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں زندگی ساتھ فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ نبی فرما دیجیے کہ علم والے بے علم برابر نہیں سکتا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یعنی اللہ کے بندوں میں اہل علم رہتے ہیں. پتہ چلا کہ علم دین اتنی عام چیز ہے اس کے بغیر صحیح معنی میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں سکتا. دینی بہن، علم دین کی طلب اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد عورت کے لازم ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے سرور پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر کہا ہے. اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج اول تو لڑکیوں کو تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کا ذات کا فائدہ ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی ایک کنبے کی تعلیم ہے. کہ اسی لیے کہ یہ لڑکی آگے چل کر اپنا حاصل کو علم کی روشنی سے اپنے اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ تعلیم اور تربیت سے فیضیاب ہوگا. لڑکیوں کے لیے علم اسی لیے اہمیت کو پیش نہ ہے. شریعت میں مختلف انداز سے تعلیم پر زور دیا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت وہ نصیحت کے لیے عورتوں کو خاص کر رکھا تھا. اسی لیے تو کہ
اس لیے تو ہوتا کہ عورت بھی ہم کو خود سے اپنا معلومات مل جاتا ہے اور اگر ہم دور نبی تک جائے چلے تو ہمیں بہت طرح کی خواتین ملتی ہے جو علم کثیر حاصل ہوتا رہا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہا کا درج علم و فضل کا حال تو یہ تھا بڑے بڑے کبیر صحابہ کرام ان کے پاس دین کو مسائل پوچھنے آتے اور اپنے رائے کو اہمیت دیتے. میری پیاری بہن آج کی اس پرفتن دور میں جب کہ فیشن پرستی کے چکر میں پتہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے سلام عوام مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے ایسا حالت میں لڑکیوں کے لیے علم دین کی جو آرستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گئے. میری بہن ناہت کی کہ علم دین سے گئی اب بھی تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہی ہے اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گے اور تعلیم اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. محترم کرام جناب صدر اعظم اور تحت اکرام اور دور دراز صاحب مہمان اکرام اور میرے سامنے بیٹھے عزیز ساتھی اور بہنوں آج کے سالانہ مسابقات میں نے میرا تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے علم کی اہمیت اور فوائد. جانب ہے اس حقیقت سے کرنے کی عادت رکھنا کہ انسان کی بہتر اس کے علم سے ہوتی ہے اتنی واقعی جیسے وہ انسان کو دیگر ہے نام رکھنا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عزت مقبول ہے الذین یعلمون والذین لا یعلمون یعنی اے نبیان فرما دیجیے کہ علم والے بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یعنی اللہ کے بندوں میں مستحیل علم ہی رہتے ہیں. پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے جس کے بغیر سے معلوم ہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہو سکتا. دین میں علم دین کی طرح بلکہ اصول ہر مسلمان کا دولت کے لیے لازم ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کہا ہے. اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں مگر یہ آئین افسوس کی بات ہے کہ آج اول سے لڑکیوں کو حتی الامکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو وہ دنیا میں جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی خطے کی تعلیم ہے. اسی لیے کہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنے اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ اس کی تعلیم و تربیت سے کامیاب ہوگا. لڑکیوں کے لیے علم کی اونچی اہمیت تیز نظر ہماری ہے. ہماری شریعت میں مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے. آپ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک دن عورت کو فوج نصیحت کے لیے کر رکھا تھا اس لیے تو کہ ان کو دین کا حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت میں جانے کا تاکید حکم کیوں دیا اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی ایمان کا خطبہ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے اور اگر ہم دور نبوی کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارے ایسی خواتین ملتی ہے علم کے آسمان پر آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے لیجیے اگر ان کے ہزاروں حدیث ہمیں نہ ملتے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو سنتوں کا علم کبھی نہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام ان کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آتے اور ان کے رائے کو اہمیت دیتے. میری پیاری بہن آج کے خودکشی دور میں جب کہ فیشن پرستی کے چکر میں پڑ کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے شرموائے مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے ایسے حالات میں تو لڑکیوں کے علم دین کے زیور سے آراستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے. علم دین کے زیور سے آراستہ اور بھی ضروری ہو گیا اس لیے میری بہن آج کیجیے کہ ہم علم دین سیکھے گی اور تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. بہت طرح کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قابل قدر صدر انجمان قوم صاحبان
और मेरे सामने बैठी हुई साथियों और दूर दराज से आए हुए मेहमानानी खुसूसी पर्दा नसीर माँ और बहनों और मेरे प्यारे शहरियों, आज के इस सालाना प्रोग्राम में मेरी मौजू है लड़कियों के लिए इल्म, अहमियत और फवाइद। प्यारी बहनों, आज की इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की पहचान उसकी इल्म से होती है। इल्म वो चीज है जो इंसानों को देगा हैवानों से मुमताज करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, यानी ये नबी आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बे इल्म लोग बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा गया है, इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिल उलमा। प्यारी बहनों, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, तलबुल इल्मी फर्ज़ अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान कहा है, उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है। मगर यह इंतहाई अफसोस की बात है, आज अव्वल तो लड़कियों को हद तक तालीम मैदान से दूर रखने की कोशिश की जाती है और अगर उन्हें तालीम दी भी जाती तो भी दीन भी, जबकि दीन की जरूरी है लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक लड़की दिन का इल्म हासिल करता है तो सिर्फ उसकी जात की फायदा होता है, जबकि एक लड़की की तालीम दरअसल एक फैमिली की तालीम है। इसीलिए यह लड़की आगे चलकर अपने हासिल की इल्म की रोशनी में अपने औलाद की तरबियत करेगी और पूरे घरानों की तालीम और तरबियत से फायदा होगा। लड़कियों के लिए इल्म की अहमियत की पेश नजर हमारे शरीयत ने मुख्तलिफ अंदाज में उनकी तारीफ पर जोर दिया है। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता में एक दिन की औरतों को नसीहत के लिए खास करके रखा था, इसीलिए तो कि उनको दिन का इल्म हासिल होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदारे में औरतों को जाने का ताकीद हुक्म क्यों दिया, इसीलिए तो ताकि औरतें भी इमाम का खुतबा सुने और अपनी मालूमात में इजाफा करें। और अगर हम दौरे नबवी का जायजा लें तो हम बहुत सारे ऐसे ही समझ मिलती है जो इल्म के आसमान पर अख्तर की हैसियत रखते हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ले लीजिए और अगर हमें उनके हजारों हदीसें ना मिलती हम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे घरेलू सुन्नत का हिस्सा कभी ना होता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इल्म और फजीलत के हाल तो यह थे कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा उनके पास दिन का मिसालें पूछने आते उनकी राय को अहमियत देते। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस फितन दौर में जबकि फैशन परस्ती के चक्कर में पड़कर नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, शर्म व हया मुसलमान दूसरे से रखत हो रही है, ऐसे हालात में तो लड़कियों के लिए इल्म दिन की जेवर से आरास्ता होना और भी जरूरी हो गया। इसीलिए मेरी बहनों, आज कीजिए कि हम इल्म दिन सीखेंगे और तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम उसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम जनाब सदर हक़ान साहिबान मुझको मुरब्बियात इकराम और दूसरा साहिब इकराम और मेरे सामने बैठी हदीस साथी और बहनों, आज के समारोह से बकायदा मेरे तकरीर का उन्वान है लड़कियों के लिए इल्म अहमियत और फवाइद। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। प्यारी बहन, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की पहचान इसके इल्म से होती है। इल्म वह चीज है जो इंसानों को देगा हैवानों से मुमताज करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, यानी ये नबी फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह का बंदे को पहले इल्म देता है। पता चल के इल्म इतना अहम चीज है कि बगैर सही मानो में हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा हो सकते। दीनी बहन, इल्म तलब और उसको मुसलमान मर्द औरत के लिए लाजिम है। इब्न वजह की सही हदीस में सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलब इल्म फर्ज़ अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान कहा है। इस मत से दो तरह मगर इंतहा अफसोस की बात है कि आज और लड़कियों को तालीमी मैदान से दूर रखने की कोशिश की जाती है और अगर तालीम दी भी जाती है तो वो दुनिया भी जबकि लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है। जबकि एक लड़का तालीम जब एक लड़का जिस तालीम हासिल करता है तो उसे सिर्फ जात का फायदा होता है, जबकि एक लड़के का तालीम दरअसल फैसले कुत्ते की तालीम है। इसलिए यह लड़के अपने आप से कहें कि रोको में अपने औलाद की तरबियत करेगी और पूरा एक घर की तालीम और तरबियत से फैज़याब होगा। लड़कों के लिए अहमियत की पेश हर शरीफ ने मुख्तलिफ अंदाज पर जोर दिया है और औरतों को जन्नत के खर्च कर रखा था, इसीलिए उनको दिन टाइम हासिल होता है। और अब सल्लल्लाहु औरतों को जाने का तकदीर हुक्म किया जाता है कि औरतों भी अपनी मालूमात में इजाफा करें।
और हम दोनों नबी मुदर्रजतुन नबी व सैयद कपिल मिलती है जो कि इनके आसमान तरफ की हैसियत रखते हैं। और माशा अल्लाह को ले लीजिए, अगर उनके हज़ारों हदीसों में नाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे घरेलू सुन्नतों का इल्हाम करना होता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाल वफात का हाल तो ये था कि बड़े बड़े अकाबिर साहिबान इस्लाम उनके पास इनके मसाइल पूछने आते और राय को अहमियत देते। मेरे प्यारे बहन, आज की इसको समंदर में जो कितने सरपरस्ती के चक्कर में पड़कर नौजवान तबाह हो रही है, सरमाया मुसलमान माशरे से रुखसर हो रही है। ऐसे हालात में लड़कियों के लिए जेवर शहरत का होना भी जरूरी हो गया है कि हम इनमें तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और माशरे इस्लाह की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजमाइल अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। प्यारे बहनों, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंसान की पहचान उसके इल्म से ही होते हैं। इल्म यह चीज है जो इंसानों को देकर हैवानात से मुमताज करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल अस्तवी यअलमून व अल्लज़ीना ला यअलमून। यानी ए नबी, आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बेइल्म लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा गया है, इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यानी अल्लाह के बंदों में उससे अहले इल्म ही डरती हूँ। पता चला कि इल्म दीन इतना अहम चीज है कि उसके बगैर सही मानों में हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा हो सकता है। दीनी बहनों, इल्म दीन की तलब और उसके हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजिम है। इब्न मसा की सही हदीस है, सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान कहा है, इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल है। मगर ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आज वह तलीम कर तालीमी मैदान से दूर रखने की कोशिश की जाती है। और अगर उन्हें तालीम दी भी जाए तो बस दुनिया में जब से दिन का जरूरी इल्म लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक लड़का दिन का इल्म हासिल करता है तो उससे सिर्फ उसकी जात का फायदा होता है, जबकि एक लड़की की तालीम दरअसल एक फैमिली एक कुनबे की तालीम है। इसलिए ये लड़के आगे चलकर अपने हासिल की हुई इल्म की रोशनी में अपने औलाद की तरबियत करेंगी और पूरा घराना उसकी तालीम और तरबियत से फैज़याब होगा। लड़कियों के लिए इल्म दीन की इस अहमियत के पेश नज़र हमारे शरीयत के मुख्तलिफ अंदाज में उनके तालीम पर जोर दिया है। आप देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता में एक दिन क्यों औरतों को वाज़ व नसीहत के लिए खास कर रखा था, इसीलिए तो कि उनको भी दिन का इल्म हासिल होता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जाने का ताकीदी हुक्म क्यों दिया है? इसीलिए तो ताकि औरतों भी इमाम का खुतबा सुने और अपनी मालूमात में इजाफा करे। और अगर हम दौरे नबवी का जायजा लेते तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे खातून मिलते हैं जिनके के आसमान पर तब की हैसियत रखती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ले लीजिए, अगर उनके हजारों हदीस हमें ना मिलते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे घरेलू सुन्नतों का इल्म कभी ना होता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ले लीजिए, अगर उनके हजारों हदीस हमें ना मिलते तो बहुत सारे घरेलू सुन्नतों का इल्म कभी ना होता। के पास दिन के मसाइल पूछने आते। मेरे प्यारे बहनों, आज की इस दौर में जबकि फैशन परस्ती के चक्कर में पड़कर नौजवान तबाह हो रही है, या मुस्लिम मुआशरे से रुखसत हो रही है। ऐसी हालत में लड़कियों में जो आरफ होना और भी जरूरी हो गया है। इसलिए मेरे बहन आहद कीजिए कि हम इल्म दीन सीखेंगे और तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रही है और मुआशरे की इस्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें उसके तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिल अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कबल के तसंजवान हाकाम साहब मुश्फिक और मुरब्बिया सतीज इकराम मेहमानों खुसूसी पर्दना से मार बहनों मेरे प्यारे सहेलियों, आज की सालाना प्रोग्राम में मेरी मौजूद है लड़की के लिए दिन अहमियत और फर्ज। प्यारे बहनों, उस हकीकत से इनका नहीं किया जा सकता। इंसान की पहचान उसके इल्म से होती है। इल्म और चीज़ें जो इंसानों को देकर है ना से मुर्तद करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब पढ़ा कुल हल अस्तवील्लज़ीना यअलमून अल्लज़ीना यअलमून। आप फरमा दीजिए कि इल्म और बेइल्म लोग बराबर नहीं हो सकते। उसी तरीके से कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा गया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यानी अल्लाह के बंदों से इल्म नहीं देते हैं। पता चला कि इल्म इतना अहम चीज़ है तो उसके बगैर सही मानों में हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं हो सकता है। दीन और बहन इल्म दीन की तलब और से हर मुसलमान मर्द
मदरत के लिए लाजिम है नमाज़ की सैयदी से सररे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलब इल्म फरीजत वाला कुल मुस्लिम यानी इल्म दिन हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है उसमें मदरत दोनों शामिल है मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि अव्वल तो लड़के के हत्या का तालीम व मैदान से दूर रखने की कोशिश की जाती है और अगर उन्हें तालीम दी भी जाती है तो वो दुनिया भी दिन का जरूरी इल्म लड़के के लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जबकि एक लड़का दिन का इल्म हासिल करता है सिर्फ उसका जात का फायदा होता है जबकि एक लड़की की तालीम दरअसल एक फैमिली एक उम्र की तालीम है इसीलिए लड़के आगे चलकर अपने हासिल के इल्म की रोशनी में अपनी हालत की तरबियत कर भी तरबियत के भी पूरा एक घराना तालीम और तरबियत से फैज़ होगा लड़के के इल्म दिन की अहमियत की नजर पैसे और तरह में मुख्तलिफ अंदाज में दोष दिया है आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता में एक दिन की औरतों को वादा में सत्य खास कर रखा था इसीलिए तो ताकि उनको दिन का इल्म हासिल होता रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जाने का ताकि हुक्म की दो इसीलिए तो ताकि औरतें भी ईमान का खुद बस में अपनी मालूमात में इजाफा करें और अगर हमें दौरान बीवी का जायजा ले तो हमें बहुत रहे सिखाते हैं जो इल्म के आसमान पर अब तक की हैसियत रखते हैं हम इस रजल को ले जो उनका हज़ार हदीस में नाम लिखी तो हमें रसूल की बहुत सारे झीले कभी ना होता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के फर्ज बड़े बिरा का भी सहाबा को दिन का मसाइल पूछने आता है राय को हमें देते मेरे प्यारे बहन उसकी पुरफिदान दूर में फैजल परस्ती के चक्कर में पड़कर नौजवान नस्ल का रहे मुस्लिम माशरे से शर्मा या मुस्लिम माशरे से रुखसत हो रही है ऐसा हालात में तो लड़की के जीवन से आरास्ता होना और भी जरूरी है इसीलिए मेरे बहन आप की जगह में सीखेंगे आप तेजी से बिगड़ की तरफ जा रहे हैं मसले इस्लाम की भरपूर कोशिश करेंगे अल्लाह ताला ने उसको तक आमीन वाक़ई दवा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।